বিজেপির ক্রাইসিস কি এখন তুঙ্গে পৌঁছেছে? জগদীপ ধনখড়কে নিয়ে বিতর্কের ঝড়ের মধ্যেই এই ক্রাইসিসের আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছেন শরিক দল নীতিশ কুমারের জেডিইউর 4 বারের সাংসদ গিরিধারী যাদব। তিনি যা বলেছেন তা বিরোধী দলের যে কোনো নেতার থেকেও ভয়ঙ্কর। নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরকে তিনি তুগলকি ফরমান বলে দাগিয়ে দিয়েছেন। তার বক্তব্য, বিহারের ভূগোল ইতিহাস সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই কমিশনের, না হলে এই বর্ষার মধ্যে কেউ এ কাজ করে? মনে করুন, এর আগে এনডিএর আর এক শরিক দল চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি একেবারে দল হিসেবেই এই এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের সুরেই সুর মিলিয়েছিল। আর গিরিধারী তো আর এক কাঠি এগিয়ে বলেছেন, এই ভোটার তালিকা যদি ভুল হয় তাহলে এই তালিকায় আমাদের নির্বাচনে জেতাটাও তো ভুল। নিন, এ তো পুরো তেজস্বী যাদবেরই কথা। কিন্তু এসব তো বাইরের কথা। আসলে কি ঘটছে এনডিএ এবং বিজেপির ভিতরে? নানা কাণ্ড ঘটছে জগদীপ ধনখড়কে নিয়ে। কেন তার সঙ্গে দেখা করতে পাচ্ছেন না বিরোধী দলেরও কোনো নেতা? কেন রাতারাতি তার ছায়াও মারাচ্ছেন না কোনো বিজেপি নেতাও? এমনকি তিনি কতটা অসুস্থ তা দেখতে যাওয়া তো দূরের কথা, তার আরোগ্য কামনা করে একটি বার্তাও পাঠাচ্ছেন না বিজেপির কোনো নেতা। আর এর মধ্যে সংসদের বাইরে মোদিকে নিয়ে ফের কি বোমা ফাটালেন রাহুল গান্ধী, সেসব নিয়েই আজকের এই এপিসোড। ভিডিওটি পুরোটা দেখে এটি লাইক ও শেয়ার করে আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ভুলবেন না। নমস্কার, সবাইকে স্বাগত। আমি সুব্রত বসু। প্রথমে শোনাই সংসদের বাইরে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর কথা। ট্রাম্পের কথার প্রেক্ষিতে মোদির বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগের পাশাপাশি তিনি বললেন, অপারেশন সিন্দুরের সময় কেন একটি দেশও আমাদের সমর্থন করতে এগিয়ে এলো না? How can Prime Minister give a statement? क्या Prime Minister क्या बोलेंगे कि ट्रम्प ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है। ट्रम्प ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है। रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है जी, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रम्प ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रम्प ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रम्प कौन होता है सीज फायर करना? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। রাহুলের অভিযোগের কি জবাব দেবেন প্রধানমন্ত্রী? রাহুল নিজেই মনে করছেন তিনি জবাব পাবেন না, কারণ মোদির কাছে এর জবাব নেই। আর বিহারের ভোটার তালিকার এসআইআর নিয়ে কি বলছেন তিনি? তার বক্তব্য, দেশের নির্বাচন চুরি হচ্ছে। এর আগে মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকায় কারচুপি হয়েছে। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहाँ से वोट होता है,
कैसे नए वोटर बनते हैं पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। আর এই ইস্যুটি নিয়েই এখন তোলপাড় সংসদ। এ নিয়ে বিজেপি অভিযোগ করেছে বিরোধীদের বিরুদ্ধে। আর তাদের জোটের নেতা জেডিইউর প্রবীণ সাংসদ গিরিধারী যাদব এ নিয়ে কি বলছেন? তিনি স্পষ্ট বলছেন, বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ নিয়ে বিপক্ষ শিবির কোনো হাঙ্গামা করছেন না। তারা সংবিধানে দেওয়া ভোটারদের অধিকার নিয়েই কথা বলছেন। অর্থাৎ বিপক্ষ জোটের দাবিকে প্রকাশ্যেই এবার সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছেন শাসক এনডিএ বা বিজেপি জোটের সাংসদ। এর আগে এনডিএর আর এক শরিক চন্দ্রবাবু নাইডু টিডিপিও বিরোধীদের সুরেই কথা বলে বিপাকে ফেলেছিল এনডিএকে। মানে দিল্লিতে শুধু ধনকড়কে নিয়ে নয়, ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের নামে ভারতের নির্বাচন কমিশনের তুগলকি কাণ্ড নিয়েও হাওয়া গরম। তুগলকি কাণ্ড কথাটা অবশ্য আমার নয়, বিরোধীদেরও নয়, এটা বলেছেন গিরিধারী যাদব। একই সুরে কথা বলেছেন জেডিইউর আর এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা বিধায়ক সঞ্জীব কুমারও। বিহারে ভোটার তালিকা নিবিড় পরিমার্জনের নামে যে বুলডোজার সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন, তা নিয়ে এখন গোটা দেশে হইচই। নির্বাচন কমিশনের তুগলকি আচরণ নিয়ে শুধু বিপক্ষ শিবিরই নয়, এনডিএর মধ্যেই এখন লেগে গেছে গোলমাল। পরপর ঘটনা থেকেই তা সামনে আসছে। যত দিন যাচ্ছে বিক্ষোভ ফেটে বেরোচ্ছে শাসক এনডিএর নিজেদের মধ্যেই। নিজেদের জোটের মধ্যেই এই মতবিরোধে কতটা বিপাকে পড়েছে বিজেপি। এর আগে আমি একটি এপিসোডে বলেছিলাম, বিহারে ভোটার তালিকা ঝাড়াই বাছাইয়ের নামে নির্বাচন কমিশন যা করতে চাইছে তা শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হয়ে যেতে পারে। আর সেটাই কি হতে চলেছে? জেডিইউর নেতাদের কয়েকজন এখন তা প্রকাশ্যেই বলে ফেলছেন, আর বিহারের বিজেপি নেতারা বলছেন আড়ালে আবডালে। সবাই বুঝতে পারছেন বিহারের প্রতিটি ভোটারকেই এই কাজের জন্য হেনস্থার মুখে পড়তে হচ্ছে। আর এর জন্য তারা দায়ী করছেন শুধু নির্বাচন কমিশনকেই নয়, প্রধানত বিজেপি জেডিইউর জোটকেই। প্রান্তিক মানুষের মধ্যে ঢুকে গেছে এমন একটা ধারণা যে জাত গণনার দাবির ফলেই তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে বাদ দিতে চায় বিজেপি। এটাই পারসেপশন। আর বিজেপির বহু ট্র্যাডিশনাল উচ্চবর্ণের ভোটাররাও এতে চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ। বিহারে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করার অভিজ্ঞতা থেকেই জানি, শুধু প্রান্তিক শ্রেণীর পরিযায়ী শ্রমিকরাই নন, এখানে গ্রামের উচ্চবর্ণের শিক্ষিত মানুষের একটি বড় অংশ পাটনা, কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরুতে থাকেন, অনেকে বিদেশেও থাকেন, কিন্তু তাদের ভোটার কার্ড থাকে গ্রামেই। তারা এই খামোকা হেনস্থা পছন্দ করছেন না। আর এটা বুঝেই সাংসদ গিরিধারী যাদব বলেছেন, আমার ছেলে বিদেশে থাকে, সে কিভাবে 1 মাসের মধ্যে ফর্ম জমা দেবে? বিহারের এনডিএ জোটের সাংসদরা কি মাটির কাছাকাছি থাকা দলের নেতাদের কাছ থেকে এই বিক্ষোভের আঁচ টের পাচ্ছেন? নিচুতলার বিক্ষোভ টের পেয়েই তারা কি এবার একে একে মুখ খুলতে শুরু করেছেন? জেডিইউর 4 বারের সাংসদ গিরিধারী যাদব খোল্লা বলেছেন, নির্বাচন কমিশন যা যা নথি চাইছে আমারই সেই নথি খুঁজতে 10 দিন সময় লেগে গেছে। এসব জোর জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গিরিধারী যাদব শুধু নিজের ছেলের বিদেশে থাকার কথাই বলেননি। স্থানীয় একটি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, বিহারে এই সময় চাষাবাদের কাজে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বাইরে কাজ করতে যান। তাছাড়াও চাষের মতো কাজ থেকে এই সময় 1-8 দিন ছুটি নেওয়া যায় না। এরকম একটা সময় এই এসআইআর করার কাজের জন্য মাত্র 1 মাস সময় দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। 25 জুলাই শুক্রবার এই কাজ শেষ হচ্ছে। এর মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ফর্ম ভরতেই পারেননি। গিরিধারী যাদব বলেছেন, এই তালিকা নিয়েই তো 24-এর লোকসভার ভোট হয়েছিল। যদি ভুতুড়ে ভোটার থাকে তাহলে আমাদের ভোটটাও তো অবৈধ হয়ে যায়। গিরিধারী যাদব বলেছেন, এই কাজ শুরু করার আগে নির্বাচন কমিশনের উচিত ছিল সমস্ত দলের সঙ্গে একটি বৈঠক করে নেওয়া। সেটাই রীতি, চিরকাল সেরকমই হয়ে এসেছে। কিন্তু এবারে এত বড় একটা কাজে হাত দেওয়ার আগে নির্বাচন কমিশন কেন কোনো রাজনৈতিক দলকে কিছুই জানায়নি? এই প্রশ্নটাই তো করছেন সবাই।
1 বছর চুপ করে বসে থেকে কেন ভোটের মুখে এসেই ভরা বর্ষায় এই কাজ করতে নামলো নির্বাচন কমিশন? কার নির্দেশে? বিরোধীরাও বলছেন তারা ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনের বিরোধী নন, তাদের আপত্তি শুধু ভোটের মুখে এসে এইভাবে মাত্র 1 মাসে তাড়াহুড়ো করে এই কাজ করানোর। গিরিধারী যাদবের এই বক্তব্য কিন্তু রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলেছে বিজেপিকে, কারণ এই বিরোধিতা কিন্তু আরও বাড়বে। আর দেখুন, এটা বুঝেই সুপ্রিম কোর্টে শুনানির সময় কংগ্রেস বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কিন্তু এই কাজটির উপর স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়নি। বিপক্ষ কি চেয়েছিল এইভাবে সখাত সলিলে ডুবুক বিজেপি আর নীতিশ কুমারের জোট? আর বাস্তবে কি ঠিক সেটাই হতে চলেছে? বিজেপির পক্ষ থেকে অবশ্য সেই সময় এই কাজের উপর সুপ্রিম কোর্ট কোনো স্থগিতাদেশ না দেওয়ায় খুব উল্লাস করা হয়েছিল এবং রীতিমতো বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। তখন জয়রাম রমেশ কিন্তু হালকা হেসে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে আমরা তো স্থগিতাদেশ চাইনি। এখন বিজেপি কি হাড়ে হাড়ে চালটি বুঝতে পারছে? আসলে এইভাবে যে সেম সাইড গোল হয়ে যাবে তা কি বুঝতে পারেননি মোদি? শাসক জোটের আরও নেতা যে এ নিয়ে মুখ খুলবেন তা কি এখন বুঝতে পারছেন বিজেপির তথাকথিত চাণক্য অমিত শাহ? আর সেই জন্যেই কি গিরিধারীর বক্তব্যের পরেও কোনো জোরালো প্রতিক্রিয়া দেননি বিজেপি বা জেডিইউর কোনো নেতাই? তবে বিপদ যে আরও বাড়তে চলেছে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি জোটের, তা কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে বিহারের ভোট কি শেষ পর্যন্ত বয়কট করতে পারে বিরোধী শিবির? সেরকম একটা কথা কিন্তু উঠে আসছে বিহার এবং দিল্লির রাজনৈতিক মহলে। বিরোধীরা বলছেন বিজেপি নীতিশ জোট আসলে কত আসন পেয়ে জিতবে তা তো আগেই ঠিক করা আছে। এরকম পরিস্থিতি তৈরি হলে শুধু কি মুখ পুড়বে নির্বাচন কমিশনের? দেশে এরকম পরিস্থিতি তৈরির দায় কি গিয়ে পড়বে না মোদির দলের উপরেও? আন্তর্জাতিক মহলে মোদি এখন ঘোর বিপাকে। ট্রাম্প ও নেটো সামলাতেই তিনি এখন হিমশিম খাচ্ছেন। আর এরপরে যদি দেশের মধ্যেই এরকম একটা ঘোরালো পরিস্থিতি তৈরি হয় তবে কি তা তিনি সামলাতে পারবেন? আগামী 28 তারিখে সুপ্রিম কোর্টের কাছে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ মেনে তারা আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বা রেশন কার্ডকে বৈধ পরিচয়পত্র বলে মেনে নিচ্ছেন কিনা। সেখানে কি হতে পারে তার দিকে এখন তাকিয়ে গোটা দেশ। যেভাবে পুরো পরিস্থিতি ঘেঁটে দেওয়া হয়েছে তা থেকে বের হওয়ার কি রাস্তা পাবেন মোদি এবং নির্বাচন কমিশন? তবে বিহারের এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার একটা রাস্তা আপাতত তৈরি করতে চাইছে বিজেপি। রাজনৈতিক মহলের খবর, বিহারের কোনো একজনকে এই পদে এনে একটা চাল দিতে পারেন মোদি। কে হবে সেই মানুষটি? নীতিশ কুমারের নাম নিয়ে চর্চা থাকলেও একটি মহল কিন্তু মনে করছে কর্পূরী ঠাকুরের ছেলে নীতিশের দলেরই রামনাথ ঠাকুরের নাম বিবেচনার মধ্যে রয়েছে। তাকে প্রার্থী করা হলে কর্পূরী ঠাকুরের আবেগও জুড়ে দেওয়া যাবে এবং একই সঙ্গে বিরোধীরা কর্পূরী ঠাকুরের আবেগের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিচ্ছে বলে প্রচার করা যাবে। কিন্তু এই ঘোরালো পরিস্থিতিতে এই চাল কি শেষ রক্ষা করতে পারবে? আপনার সুচিন্তিত মতামত জানাবেন কমেন্ট বক্সে। জয় হিন্দ, সত্যমেব জয়তে।